पाणिन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं व्यासाय प्रतिमेतिहासरचनोल्लासाय दुर्वादिनां त्रासाय आसकराय सत्सुकृतविश्वासाय दोषद्विषे भासायामुनरम्यतो यसदृशयासाय मासे विने दासाय भयदाय मध्वगुरुद्वासाय तुभ्यं नमः। व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशे हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। अहं भजे मुदा भजे हृदा भजे सदां भजे कृतालयं कृपालयं हरेः अच्युतालयं हरे वक्षस्थले दृष्ट्वा श्रियं विस्मितवानहं पार्श्वयोर्वयोर्देवीं करे चामरधारिणीं भुजगभोगावमुद्यम्य हृद्यं निजभुजं दक्षिणं लक्षणाढ्यं ललितमुद्रिक्तविज्ञानमुद्रं भज भजमनन्तमित्यमलपन्तं प्रणतवान् प्राणिनां प्राणनाथं प्रणतिविप्रणये पूर्णबोध गुरुमखिलगुणग्नं सद्गुणैकादिवासं शमदमपरिनिष्टं सत्त्वनिष्ठं वरिष्ठं सकलसुजनशिष्टं नित्यनिर्धूतकष्टं हयमुखपदनिष्ठं मां भजन्तु प्रपन्नाः। विमलसकलगात्रं शुद्धकैवल्यपात्रं शुभगुणगणसान्द्रं भूमिभूषामणीन्द्रं विदितसकलशास्त्रं साधुचित्तं नितेन्द्रं तुरगवदनवाजं नौमि सत्त्वादिराजं माहीभवैरिणे मध्वराध्वन्तवनचारिणे वचो नकरिणे वादिराजकेसरिणे नमः। कामधेनुर्यथा पूर्वं सर्वाभीष्टफलप्रदा तथा खलु वादिराजः श्रीपादो विष्टदस्तताम्। ओं नमो वादिराजाय दीर्घदारिद्र्यघातिने राजभोगप्रदाते च नमोस्तु जयदायिने कुलव्यासा हयग्रीव पादाब्धिपरिसेवकः भावी वायुः वादिराजः कल्पतरुः नः। भूतराज नमस्तुभ्यं वादिराज गुरुप्रिया विद्राव्य सर्वबाधाम्नः सदा त्वं रक्षणं कुरु। पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे वन्दे वृन्दावनाचार्यं हयग्रीवमुनिं भजे। राजपादाम्बुजासक्तं आनन्दगिरिकानने भवतो दशवर्षाणि पापोऽहं येन पाठितः। नमः विश्वोत्तमतीर्थाख्यः नमस्ते प्रशान्तरूपिणे मध्वमाधवसेवार्थं त्यक्तुं सर्वस्वं सदा वादिराजरुजुत्वं च असाध्यं साधयान्मुहुः रामध्यानसमासक्तं मध्वशास्त्रप्रवक्तारं सुब्बराय शर्मणं वन्दे विद्यागुरुं मम। नमस्ते गुरुवे तुभ्यं गुरुराजाय तेजसे तस्य वाक्अमृतं हन्ति विषं संसारसङ्गकम् आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्धन्ति च मनोरथाः। पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान् नमस्ये गुरुन् मम समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु। पूर्वपक्षः यावन्मध्वमतोदयः अन्ते सिद्धस्तु सिद्धान्तो मध्वस्य आगम एव हि। अद्यापि बदरीशैले बदरीषण्डमण्डिते मध्ये मुनीनाम् अध्यास्ते विद्वान् व्यासस्य सन्निधौ किञ्च मध्वात्मना सूत्रभाष्यकारी परेहरौ विरुद्ध सर्वसिद्धान्त अनद्धा विध्वंसयुक्तिभिः हरिं परतरं मुक्तिकरं स्वपितरं प्रभुः त्रिलोक्यां यः स्थिरीकरी चक्रे स च वेदोदितो गुरुः। गमनासनसङ्कतादिलीलाः स्मृतिमात्रेण भवापवर्गधात्रीः कथम् अपि अमराः प्रपञ्चयेयुः ननु मध्वस्य न मादृशो अल्पबोधाः। यस्य त्रीणि मुदितानि वेदवचने रूपाणि दिव्यानलं भट्टदर्शन इत्थमेव निहितं देवस्य वर्गो महत्। वायो रामवचो नयं प्रथमकं वृक्षो द्वितीयं वपुः मध्वो यत्तु तृतीयकम् एतदमुना ग्रन्थः कृतः केशवे। तामन्त्रवर्णैः अनुवर्णनीयां शर्वेन्द्रपूर्वैः अपि वक्तुकामे संक्षिप्नवाक्ये मयि मन्दबुद्धौ संतो गुणाढ्यां करुणां क्रियासु। जगತ್ತು ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಅಪ್ರತಿಮ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅಪಾರ ಪ್ರತಿಭೆ, ಅನುಪಮ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಸಲ್ಲಕ್ಷಣೋಭರಿತವಾದ ಶರೀರ, ಅಪಾರ ದೈವಭಕ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ಮೇಳೈಸಿದ ಮಹಾನುಭಾವರು, ಜನತೆಯ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಸಂತುಷ್ಟರನ್ನಾಗಿಸುವ ಕಾರುಣ್ಯ ಮೂರ್ತಿಗಳು, ವಿಶ್ವದ ಅದ್ವಿತೀಯ ತತ್ವಪ್ರಸಾರಕ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಮಾನ್ಯರಾದವರು, ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಸಕಲ ಭಾಷೆಗಳು, ಸಕಲ ಕಲೆಗಳು, ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಕರತಲಾಮಲಕದಂತೆ ಸುಸ್ಪಷ್ಟ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರು,
ವೇದ, ಉಪನಿಷತ್ತು, ಮಹಾಭಾರತ, ರಾಮಾಯಣ, ಭಾಗವತ ಮೊದಲಾದ ಸಕಲ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳ ಭಾವವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದವರು. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಜಗದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶಲ್ಲಕ್ಷಣೋಪೇತವಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಕೃತಿ ಉಳ್ಳವರು. ಬಾಲಲೀಲೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗ್ರಂಥಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಪಂಡಿತ ಪಾಮರರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕವೆನಿಸುವ ಭವ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದವರು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾಡು ನುಡಿಗಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ, ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮಹತ್ತರ ಕಾರಣಿಕೆ ನೀಡಿದವರು. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವರಪುತ್ರರು. ತಮ್ಮ ಬದುಕೆ ಅದ್ಭುತ, ಮಾತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ತಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ವೇದಾಂತ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಮಹಾನುಭಾವರು. ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಕೇವಲ ವಾದದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯದೆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾರ ಹಾಕಿದವರು. ಅನ್ಯರನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ರಭಸಕ್ಕಿಂತ ತತ್ವ ತಿಳಿಯುವ ಕಳಕಳಿ ಇರಲಿ ಎಂದು ಸಾರಿದ ಮಹಾನುಭಾವರು. ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ಧ್ವನಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ವರ್ಣಗಳು, ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳು ದೇವರ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಾರಿದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಆಚಾರ್ಯರು. ವೇದ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಆರಣ್ಯಕ, ಉಪನಿಷತ್ತು, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಭಾಗವತ, ತಂತ್ರ, ಮಂತ್ರ, ವಾಸ್ತು, ಸ್ತೋತ್ರ, ಕರ್ಮ, ಆಚಾರಗಳ ನಿರ್ಣಯ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ರಚಿಸಿ ಸಮಗ್ರ ವ್ಯಾಸವಾಂಗ್ಮಯದ ಮೊದಲ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಎಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರೇ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು. ಅವರ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 3 ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಮೊದಲನೆಯದು ರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವ. ಯುಗಾದಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಮನವಮಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ರಾಮದೇವರ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು, ರಾಮದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಆಲಿಸುವುದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಪರಿಪಕ್ವವಾದ ಅದೊಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಪರ್ವಕಾಲ. ಅದಾದರೆ ಆಶ್ವೇಜ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಕೇಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ 9 ರೀತಿಯ ಮಹೋತ್ಸವಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಿವಿಯಾರೆ ಸವಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಪರ್ವಕಾಲವಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಮೆ, ಅವರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೊಡುಗೆ, ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ, ಅದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಅದು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ತಾವು ಏನೇನು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವುದು, ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಉಪಜೀವಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯ ಹಂದರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಪರ್ವಕಾಲ ಅದು. ಇದು ಮಾಘ ಮಾಸದ ಪಾಡ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನವಮಿಯವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಮಧ್ವನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅವರು 14 ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಗುರುಗಳು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಂಥದ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 14 ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಏಕಮಾದ್ವಿತೀಯ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಮೆರೆದವರು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಿಮೆ ಅಂದರೆ ವಾದಿರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ಸರಸಭಾರತಿ ವಿಲಾಸದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ಯಾಪಿ ಬದರಿ ಶೈಲೆ ಬದರಿ ಷಂಡಮಂಡಿತೆ ಮಧ್ಯೆ ಮುನೀನಾ ಮಧ್ಯಾಸ್ತೆ ವಿದ್ವಾನ್ ವ್ಯಾಸಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧೌ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು, ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಬದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಪಾಠ ಕೇಳುತ್ತಾ ಯದ್ಯಪಿ ಇಂದೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟ ಗುರುಗಳಾದರೆ ದೇಹ ಬಿಡದ ಗುರುಗಳು ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ. ಅಂಥ ಅಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದವರು ನಾವು. ಭಾವಿ ಸಮೀರರು ಅಂತಾರೆ, ಶರಚ್ಛೇತೆ ವ್ಯತೀತೇತು ದೇವಾನಂ ಆಗ್ನೇಯ ಪ್ರಭೋ ಏಕತಾ ಮೂಲ ರೂಪೇಣ ಲೋಕೆ ಸ್ವೀಯೇ ಗಮಿಷ್ಯತಿ ಅಂತ ಸರಸಭಾರತಿ ವಿಲಾಸದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ 36,000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರ್ತಾರೆ. 36,000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮೂಲ ರೂಪದೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಆಚಾರ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ತತ್ವಗಳ ನಿರೂಪಣೆ ನಡೀತದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಾಸನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ತಾವು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಹನುಮಂತರ ರೂಪದಿಂದ ಅವ ಚಿರಂಜೀವಿ ಎನ್ನುವುದು ಸಕಲವೇದ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಮಸ್ತು ಕಾಂಜಲಿ ಬಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಲೋಚನಂ ಮಾರುತಿನ್ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಂತಕಂ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಚರಿತ್ರೆ ಗಾನ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಅದು ಬರೀ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ತತ್ವಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆಯಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿರ್ತಾನಂತೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರು.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ತಡವಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರಿದೆ, ಆಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲರಿಗಿನ್ನ ಮುಂಚೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರುವ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆಯೇ ಉಪನ್ಯಾಸ ಶುರು ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರನ್ನು ಕಾಯಿಸಬಾರದು. ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾವುದೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂತು ಕೇಳುತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕಾಯಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ, ಕೇಳುವವರಿಗೆ, ಯಾರು ಶ್ರೋತೃಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು 25 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವೇನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಪ್ರಸಾದತ್ವೆಯನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಂದೂ ನಾನು ತಡ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಯಾವುದೋ ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 15ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಸಹಜವಾಗಿ ಬೇಗ ಬರುವ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾನು ನನ್ನ 44 ವರ್ಷದ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಇದೊಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನವೂ ತಡವಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ನೀವು ಯಾರು ಬೈಕೋಬಾರ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು, ಯಾಕಪ್ಪ ಆಚಾರ್ಯ ಇಷ್ಟು ಬೇಕು ಬಂದರು ಅಂತ ಯಾರು ಬೈಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರಣ ನಮಗಾಗಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಬಂದು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನಾಗಬೇಕ್ರಿ? ನಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ? ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾವು ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ತತ್ವ ಪರಿಪಾಲನೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹನುಮಂತ ಕೇಳಿದ ಅಂದರೆ ರಾಮನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಟಾಚಾರ ಕೇಳೋದು ಅಂತಲ್ಲ. ಎತ್ರ ಎತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಮಸ್ತು ಕಾಂಚಲಿ. ಒಂದು ರೂಪವನ್ನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕೈಯನ್ನು ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ತಲೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾ ಆನಂದ ಭಾಷ್ಪವನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ, ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತ ಹನುಮಂತ ದೇವರನ್ನ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಭಾಗವತವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರು, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಅವರು ಚಿರಂಜೀವಿಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ 3 ಜನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಪಾಠ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಮಣೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಪಾಠ ಹೇಳೋರು. ಒಂದು ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ, ಒಂದು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ, ಒಂದು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅಂತ 3 ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಣೆ ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಪಾಠ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದವರಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಹನುಮಂತನ ಅವತಾರದಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಹನುಮಂತನ ಅವತಾರದಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಂಪುರುಷ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಇವತ್ತಿಗೂ ರಾಮದೇವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಭೀಮ ದೇವರ ಅವತಾರ ನೋಡಿ, ರಾಮದೇವರು ಶರೀರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ರಾಮದೇವರು ಹಾಗೆ ಸರಿಯೂ ನದಿ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಾಗೆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿಬಿಟ್ರು. ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಹೋದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಥಾ ರಾಮ ತಥಾ ಹನುಮಃ, ಯಥಾ ಹರಿಹಿ ತಥಾ ವಾಯು. ರಾಮದೇವರು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಶರೀರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ತನ್ನಂತೆ ಕಾಣುವ ಪಂಚಭೌತಿಕವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಶರೀರ ಅಂತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನ ಮೋಹಿಸುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಆಡಿಬಿಟ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ನಾಟಕ ಆಡಿದ, ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ನಾಟಕ ಆಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಶರೀರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಶರೀರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಯಥಾ ಹರಿಹಿ ತಥಾ ವಾಯು. ಎಲ್ಲಿ ಹರಿ ಹೇಗೆ ಚರ್ಯ ಇರ್ತದೋ ಬಿಂಬರೂಪನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಎಲ್ಲ ಲೀಲೆಗಳು ಕೂಡ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಲೀಲೆಗಳು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನ ವಾದಿರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ಕೇಳಬಾರದ್ದು ಅಂತ ಕೆಲವಿರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕೂಡ ಅದು ವರ್ಣನೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ಮಂತ್ರ ವರ್ಣೈ ಅನುವರ್ಣನೀಯಾಂ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಈಗ ರುದ್ರದೇವರಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ತೃಣಾಂತ ಜೀವರವರೆಗೆ ಕಲಿಯ ಆವೇಶವಾದಾಗ ಭಗವಂತನ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿರ್ತಾರವರು. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಲಿಯ ಆವೇಶವಾದಾಗ ಸಜ್ಜನರು ದೇವರ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಅಂತರಂಗದ ಭಕ್ತರು. ಆದರೆ ರಜೀರಾಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಚಾರ್ವಾಕ ಮತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಚಾರ್ವಾಕ ಮತ ಅನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರುದ್ರದೇವರು ಪಾಶವತಾಗಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅಯೋಗ್ಯರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ರುದ್ರದೇವರು ತಮ್ಮ ಮಗನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಂದನನ್ನ, ಇವತ್ತು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ಲೋಕ, ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿಯು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರೇನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರು? ಕರ್ತವ್ಯಂ ಸತತಂ ಪುತ್ರ
ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲಾರ್ಚನಂ, ಇವತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡಬಹುದು. ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲಾರ್ಚನಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಸತತಂ ಪುತ್ರ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲಾರ್ಚನಂ ಲಿಂಗಾರ್ಚನಂ ತ್ರಿಪುಂಡ್ರಂಚ ಯತ್ ಪುರಾಣೇಶು ಗೀಯತೆ ತದ್ ಮೋಹನಾರ್ಥಂ ವಸುರಾದ್ವಿಷು ಅಂತಾರೆ ರುದ್ರದೇವರು. ನಾನೇನು ಪಾಶುಪತಾಗಮದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ತ್ರಿಪುಂಡ ಧಾರಣೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಅಸುರ ಜನರ ಮೋಹನಕ್ಕಾಗಿ. ವೈಷ್ಣವರೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಸತತಂ ಪುತ್ರ, ಮಗನೇ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲಾರ್ಚನಂ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡು, ಭಗವಂತನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ವತಿಗೂ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೆ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೆ ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮನಾಮ ವರಾನನೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉಪದೇಶದ ಭಾಗ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದು, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಮೋಹನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅವತಾರ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಲಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಪವಾದ ವಾಯುದೇವರು, ರುಜುದೇವತೆಗಳು. ಅವರ ಮೂಲ ರೂಪ ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧವೋ ಅವತಾರ ರೂಪವೋ ಅಷ್ಟೇ ಶುದ್ಧವಾದ. ಶುದ್ಧೇ ಭಾಗವತೆ ಧರ್ಮೇ ನಿರತೋಯ ದೃಕೋದರ. ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾದದ್ದು, ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು, ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಯುದೇವರ ರೂಪ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಮತ್ತೆ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ವಾಯುದೇವರದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆಚಾರ್ಯರ 3 ಅವತಾರಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ರೂಪಗಳು ಅಂತ ವಾದಿರಾಜರು ಇಲ್ಲದೊಂದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ 3 ಅವತಾರಗಳು ಕೂಡ ವೇದದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವುದು. ಇನ್ಯಾವ ಆಚಾರ್ಯರದು ಕೂಡ ವೇದದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಉಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಹರಿಂ ಪರತರಂ ಹರಿಂ ಪರತರಂ ಮುಕ್ತಿಕರಂ ಸ್ವಪಿತರಂ ಪ್ರಭು ತ್ರಿಲೋಕ್ಯಾಂ ಯಹ ಸ್ಥಿರಿ ಚಕ್ರೆ ಸಚವೇದೋದಿತೋ ಗುರುಹು ಅಂತಾರೆ ವಾದಿರಾಜರು. ವೇದದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥ ಗುರುಗಳಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ಭಗವಂತನನ್ನು ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ಅವ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ಅಂತ 3 ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿದರು ಅಂತ. ಇದೇ ಮಾತು ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದರು ಮಧ್ವ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ. ತಾಮಂತ್ರವರ್ಣೈ ಅನುವರ್ಣನೀಯಾಂ ಶರ್ವೇಂದ್ರ ಪೂರ್ವೈ ಅಪಿವಕ್ತು ಕಾಮೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ನ ವಾಕ್ಯೇ ಮೈ ಮಂದ ಬುದ್ಧೌ ಸಂತೋ ಗುಣಾಢ್ಯ ಕರುಣಾಂ ಕ್ರಿಯಾಸು. ರುದ್ರ ಇಂದ್ರ ಮೊದಲಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ವೇದ ಮಂತ್ರದಿಂದ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರಪ್ಪ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ. ಅಂಥ ವೇದ ಮಂತ್ರದಿಂದ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಡುವಂಥ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಆದರೂ ನನ್ನ ವಾಕ್ಶುದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮಾತು ಚಿಕ್ಕದು, ನಾನು ಮಂದಮತಿ, ಅದರ ಭಗವಂತ ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಡಿಸಲಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ವಾದಿರಾಜರು ಹೇಳಿದರು. ಸಮಗ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ 11 ಕಡೆ ಮಧ್ವಾ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲು ಹನುಮಂತನ ಅವತಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಳಿತಾ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಹೇಳುವವರೇ. ಆ ಬಳಿತಾ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನನ್ನ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿತ ತದ್ವಪುಷೇದ ಯದರ್ಶಿತಂ ದೇವಸ್ಯ ವರ್ಗ ಸಹಸೋ ಯತೋಚನಿ ಯದಿ ಮನು ಪ್ರತಿಭೋ ಮಧ್ವ ಆದವೇ ಯದಿ ಮನು ಪ್ರತಿಭೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಯದಿ ಉಪಹ್ವರತೆ ಸಾಧತೆ ಮತಿರ್ವೃತಸ್ಯ ತೇನಾ ಅನಯಂತ ಸಸ್ರುತಃ. ಮೊದಲನೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು, ಹನಶಬ್ದೋ ಜ್ಞಾನವಾಚಿ ಹನುಮಾನ್ ಮತಿ ಶಬ್ದಿತಃ. ಆ ಬಳಿತಾ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮತಿ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹನುಮಂತನನ್ನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹನುಮಾನ್ ಹನಗತೌ ಅಂತ ಧಾತು. ಹನುಮಾನ್ ಅಂದರೆ ಅವ ಜ್ಞಾನವಂತ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹನುಶಬ್ದೋ ಜ್ಞಾನವಾಚಿ, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಮತಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯದಿ ಮುಪಹ್ವರತೆ ಸಾಧತೆ ಮತಿರ್ವೃತಸ್ಯ ತೇನಾ ಅನಯಂತ ಸುಶ್ರುತಃ. ಅನಯಂತ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ರಾಮಸ್ಯ ಸ್ಮೃತ ರೂಪಸ್ಯ ವಾಚಃ ತೇನಾನಾಂತ ಅನಂತ ಹಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಂದು. ಋತ ಶಬ್ದ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಮದೇವರನ್ನ ಅವರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ರಾಮದೇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸೀತಾ ಆಕೃತಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದಂಥ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವತಾರ ಅದು. ಮತಿ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹನುಮಂತನ ಅವತಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವೃಕ್ಷೋವಪುಪ್ಪಿತು ಮಾನ್ನಿತ್ಯಾಶಯೇ ದ್ವಿತೀಯ ಮಾ ಸಪ್ತ ಶಿವಾಸು ಮಾತೃಷು. ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಮ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭೃತಮೋ ಭೀಮ ಇತ್ಯುಕ್ತೋ ವಾಚೋಮ ಮಾತರ ಸ್ಮೃತಾಃ ಋಗಾದ್ಯ ಇತಿಹಾಸಸ್ಯ ಪುರಾಣಂ ಪಂಚರಾತ್ರಕಂ ಪ್ರೋಕ್ತಾಃ ಸಪ್ತ ಶಿವಾಸ್ತತ್ರ ಶವೋ ಭೀಮಃ ತತಸ್ಮೃತಃ. ಸಪ್ತ ಶಿವಾಸು ಮಾತೃಷು ಅನ್ನುವುದು ಭೀಮಸೇನ ದೇವರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಭೃತ ಮಾ ಅಂತ ಸಪ್ತ ಮಾತೃಷು ಶಿವಾಸು. ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ 7 ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತವರು ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು ಅಂತ. 4 ವೇದಗಳು,
ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಅನ್ನುವ ಇತಿಹಾಸ 4 ವೇದಗಳು, ಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಅನ್ನುವ ಇತಿಹಾಸ 1, ಪುರಾಣಗಳು 1, ಪಂಚರಾತ್ರ 1 ಸೇರಿದರೆ 7 ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಋಗಾತ್ಯ ಇತಿಹಾಸಸ್ಯ ಪುರಾಣಂ ಪಂಚರಾತ್ರಕಂ ಪ್ರೋಕ್ತಾಹ ಸಪ್ತ ಶಿವಾಸ್ತತ್ರ ಶವೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಮಸ್ತತ ಸ್ಮೃತಃ ಅಂತ ಈ 7 ಮಾಂಗಲಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತುಗಳು, ಮಾತೃಕೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತವರು ಅದು ಭೀಮಸೇನ ದೇವರನ್ನ ಸಪ್ತ ಶಿವಾಸು ಮಾತೃಷು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಇದು ಭೀಮನ ಅವತಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಅವತಾರವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ತೃತೀಯಮಸ್ಯ ವೃಷಭಸ್ಯ ದೋಹಸೆ ದಶ ಪ್ರಮತಿಂ ಜನಯಂತ ಯೋಷಣಃ ನಿರ್ಯದೀಂ ಬುದ್ಧಾನ್ ಮಹಿಷಸ್ಯ ವರ್ಪಸ ಈಶಾನಾಸಶ್ಯವ ಸಾಕ್ರಂತ ಸೂರಯ ಯದಿ ಮನು ಪ್ರದಿವೋ ಮಧ್ವ ಆಧವೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹೆಸರಿದೆ. ಗುಹಾ ಸಂತಂ ಮಾತರಿಶ್ವ ಮಥಾಯತಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರೆದಂತಹ ಅಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಅರ್ಥ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ಮಂಜರಿಯಿಂದ ಅದು ಅವರು ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೊಂಡು ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ವೇದಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಥನ ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಮನಸ್ಸೋತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ಮಂಜರಿಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ನಾನು ವೇದ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ಬರೀತೇನೆ, ಭಾಷ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಒಂದು ಮತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬರೀತೇನೆ ಅಂತ ಇಡೀ ವೇದಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಅರ್ಥ ಬರೆದವರು ಕಪಾಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು. ಯದ್ಯಪಿ ಅವರು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳಾದರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅವರು ತಾವು ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಕೆಲವು ಅಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕೋಟು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೋಟು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರದೆಲ್ಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ತೃತೀಯಮಸ್ಯ ವೃಷಭಸ್ಯ ದೋಹಸೆ ದಶ ಪ್ರಮತಿಂ ಜನಯಂತ ಯೋಷಣಃ, ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ವಾಯುದೇವರ 3ನೇ ರೂಪವನ್ನ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಧ್ಯಗೇಹ ಭಟ್ಟರ ಪತ್ನಿ ಎನ್ನುವವಳು ಪಡೆದಳು. ದಶಪ್ರಮತಿಂ ಜನಯಂತ ಯೋಷಣ, ಯೋಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಗೇಹರ ಪತ್ನಿ ಪಡೆದಳು. ನಿರ್ಯದೀಂ ಬುದ್ಧಾನ್ ಮಹಿಷಸ್ಯ ವರ್ಪಸ ಈಶಾನಾಸಶ್ಯವ ಸಾಗ್ರಂಥ ಸೂರಯ, ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿಯನ್ನ ಆಧಾರ ತಲದಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕಸನಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ವಿವೇಕಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯದಿ ಮನು ಪ್ರದಿವೋ ಮಧ್ವ ಆದವೆ ಗುಹಾ ಸಂತಂ ಮಾತರಿಶ್ವ ಮಥಾಯತಿ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಮಧುರವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ವಾಯುದೇವರು 3ನೇ ಅವತಾರವಾದಂತಹ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಅಡಗುದಾಣದಿಂದ ಮಥಿಸಿ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಬಳಿತಾ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ 3 ಅವತಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದಾಯ್ತು. ಋಗ್ವೇದದ 1ನೇ ಮಂಡಲ 154ನೇ ಸೂಕ್ತ 5ನೇ ಮಂತ್ರ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ವಾದಿರಾಜರು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಯುಕ್ತಿ ಮಲ್ಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತದಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಮಭಿಪಾತೋ ಅಶ್ಯಾಂ ನರೋ ಯತ್ರ ದೇವಯಭೋ ವದಂತಿ ಉರುಕ್ರಮಸ್ಯ ಸಹಿ ಬಂಧುರಿದ್ಧ ವಿಷ್ಣು ಪದೇ ಪರಮೇ ಮಧ್ವ ಉತ್ಸಾಹ. 2ನೇ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕ್ರಮಣ, ಕ್ರಮಣ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕ್ರಮಣದ ಧ್ಯೇಯಸ್ಥಾನವನ್ನ, ಆ ಆನಂದವನ್ನ, ಎಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಅರಿಸುವಂತ ಜೀವಿಗಳಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಆನಂದದ ಉನ್ಮಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತಹ ಹೆಜ್ಜೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವಿಸ್ತಾರದ ಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಮಾನವತೆಯ ಮಿತ್ರ ಅದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಅವತಾರ ಮಾಡಿತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಪದೇ ಪರಮೇ ಮಧ್ವ ಉತ್ಸಾಹ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಿತ್ರ, ಮಾನವತೆಯ ಮಿತ್ರನಂತೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಮಗೆ ಭಗವತ್ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಂತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಋಗ್ವೇದದ 7ನೇ ಮಂಡಲದ 57ನೇ ಸೂಕ್ತದ 1ನೇ ಮಂತ್ರ ಮಧ್ವೋ ವೋ ನಾಮ ಮಾರುತಂ ಯಜತ್ರಾಹ ಪ್ರಯಜ್ಞೇಶು ಶವಸಾ ಮದಂತಿ ಯೇ ರೇಜಯಂತಿ ರೋದಸಿ ಚೇತ್ ಪೂರ್ವಿ ಪಿನ್ವಂತಿ ಉತ್ಸಂ ಯದಯಾ ಸುರಗ್ರಾಹ. ಈ ಮಂತ್ರ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಮಧ್ವ ಅನ್ನುವ ನಾಮವುಳ್ಳಂತಹ ನೀವು ಮರುತರು ವಾಯುದೇವರು ಯಜ್ಞದ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಮಧ್ವೋ ವೋ ನಾಮ ಮಾರುತಂ ಯಜತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ನೀವು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡ್ತೀರಿ, ಆನಂದವನ್ನು ಪಡಿಸ್ತೀರಿ ಇತರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ.
ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀವು ನಡಗಿಸ್ತೀರಿ. ಯೇ ರೇಜಯಂತಿರೋದಸೇ ಚೂರ್ವಿ ಪಿನ್ವಂತಿ ಉತ್ಸಂಯದಯ ಸುರಗ್ರಾಹ. ನೀವು ಆಂತರಿಕವಾದ ಚಿಲುಮೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸ್ತೀರಿ, ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಆ ಮಂತ್ರ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 ಆಯಿತು. 4ನೇದು ಋಗ್ವೇದದ ಮೊದಲನೇ ಮಂಡಲ 164ನೇ ಸೂಕ್ತ 21ನೇ ಮಂತ್ರ. ಆ ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಭಗಂ ಮಧ್ವಪವಂತಂ ಉರ್ಮಯ ವಿಧುನಾ ಯಸ್ಯು ಶಕ್ಮಭಿಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಶಕ್ಮಭಿಹಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅಲೆ ಅಲೆಯಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಮಿತ್ರವರುಣರಿಗೆ ಪ್ರವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನವಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಸುಖ ಪಡುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಿತ್ರಾದಿ ವರುಣ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅಲೆ ಅಲೆಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು. ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಜೀವಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧುನ ಅಸ್ಯ ಶಕ್ಮಭಿಹಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಸ್ಮಭ್ಯಂ ರೋದಸೀರಯಂ ಮಧ್ವೋ ವಾಜಸ್ಯ ಸಾತಯೇ ಶ್ರವೋ ವಸೂನಿ ಸಂಚಿತಂ. ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳೇ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನ, ಆನಂದ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನ, ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಗಳಿಕೆಗಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ನಿಮಗಿದೊಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇದು 4ನೇದು. 5ನೇದು ಋಗ್ವೇದದ 9ನೇ ಮಂಡಲದ 2ನೇ ಮಂತ್ರ, 2ನೇ ಸೂಕ್ತದ 9ನೇ ಮಂತ್ರ. ಅಸ್ಮಭ್ಯಂ ಇಂದ್ರಮೇಂದ್ರ ಯುಹೋ ಮಧ್ವಪವಸ್ವಧಾರಯ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ವೃಷ್ಟಿಮಾನ್ ಇವ. ಸೋಮ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರನನ್ನ ಹರಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಡೆಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರವಾಹದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಹಿಸಲಿ. ಚಂದ್ರ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರನೋ ಮನಸೋ ಚಂದ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸೋ ಜಾತಃ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದಂತೆ, ಇಂದ್ರದೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅವಂತರ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಅವೆರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ಪ್ರವಹಿಸಬೇಕು, ಪರ್ಜನ್ಯದ ಮಳೆಯಂತೆ ಸುರಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು 5ನೇ ಮಂತ್ರ. ಇದು 6ನೇ ಮಂತ್ರ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಮಂತ್ರಗಳೇ. ಅದು 6ನೇ ಮಂತ್ರ ಋಗ್ವೇದದ ಮೊದಲನೇ ಮಂಡಲದ 164ನೇ ಸೂಕ್ತ 21ನೇ ಮಂತ್ರ. ಯತ್ರ ಸುಪರ್ಣ ಅಮೃತಸ್ಯ ಭಾಗಂ ಅನಿಮೇಷಂ ವಿದದಾ ಅಭಿಸ್ವರಂತಿ ಇನೋ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಭುವನಸ್ಯ ಗೋಪಾಃ ಸಮಾಧೀರಃ ಪಾಕಮತ್ರ ವಿವೇಶ ಯಸ್ಮಿನ್ ವೃಕ್ಷೇ ಮಧ್ವದಃ ಸುಪರ್ಣ ನಿವಸಂತೆ ಸುವತೆ ಚಾದಿ ವಿಶ್ವೇ ತಸ್ಯೇತ್ ಆಹುಃ ಪಿಪ್ಪಲಂ ಸ್ವಾದು ಅಗ್ರೆ ತನ್ನೋನ್ನ ಸದ್ಯಃ ಪಿತರಂ ನ ವೇದ. ಇದು ಮಂತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಅನುಕರಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷಿಗಳು, 2 ಪಕ್ಷಿಗಳಿವೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಜೀವ ಮತ್ತು ಒಂದು ದೇವ. ಅವೆರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ ಅನ್ನುವ ಪಕ್ಷಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಮೃತತ್ವದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಯಾರಿಂದ? ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಂದ. ವಿಶ್ವದ ಸಕಲ ಭುವನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಸಕಲ ಭುವನಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಭುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೋಗಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಇನೋ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಭುವನಸ್ಯ ಗೋಪ ಸಮಾಧೀರಃ ಪಾಕಮತ್ರ ವಿವೇಶ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಪೂರ್ಣರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಮಗೂ ಒಂದು ಪೂರ್ಣತೆ ಅಂತಿದೆ. ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣರೇ. ಅದೊಂದು ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತಾವು ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಗಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಸ್ಮಿನ್ ವೃಕ್ಷೇ ಮಧ್ವದಃ ಸುಪರ್ಣ ನಿವಸಂತೆ ಸುವತೆ ಚಾದಿ ವಿಶ್ವೇ. ಆ ಪಕ್ಷಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜೀವಾತ್ಮ, ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಆನಂದವನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಾ ಜಗತ್ತು ಅನ್ನುವ ವೃಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದೆ. ಈ ತತ್ವವನ್ನ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿದು ಆ ಜಗದ್ವೃಕ್ಷವನ್ನು ವಿಮರ್ಶನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಉದ್ಧಾರವಾಗಲಿ ಅಂತ. ತಸ್ಯೇತ್ ಆಹುಃ ಪಿಪ್ಪಲಂ ಸ್ವಾದು ಅಗ್ರೆ ತನನ್ನೋ ಸದ್ಯಃ ಪಿತರನ್ನ ವೇದ. ಜೀವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಪಿಪ್ಪಲಂ ಸ್ವಾದಿತ್ಯೆ, ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ತಿಂತದೆ. ಭಗವಂತ ಅನ್ನುವ ಹಕ್ಕಿ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪಸರಿಸ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ತಂದೆಯನ್ನು ಅರಿತಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ತಂದೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ, ತತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಇದು 6ನೇ.
ಏಳನೆಯದು ಮಧುವಾತ ಋತಾಯತೆ ಮಧುಕ್ಷರಂತೆ ಸಿಂಧವಃ ಮಾಧ್ವೀರ್ನಃ ಸಂತೋಷದೀಹಿ. ಸತ್ಯವನ್ನ ಅನ್ವೇಷಿಸುವಂತಹ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಗಾಳಿ ಮಧುರವಾಗಿರಲಿ. ಆಚಾರ್ಯರ ಗಾಳಿ, ಆಚಾರ್ಯರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಧುರವಾದ ಗಾಳಿ ಅವರಿಗೆ ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಅವರ ಸಾಧನೆ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಧು ಹರಿಯುವಂತೆ ಹರಿಯಲಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹರಿಯುವಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಧು ಅಭಿಷೇಕ ಅಂದರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ. ಮಧು ಹರಿದಂತೆ ಹರಿಬೇಕಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಖಲಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಧು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ತೈಲಧಾರೆ ಅಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡೋ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಭು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಗೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದು ಮಧುವಿನ ಧಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಪೃಥ್ವಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಔಷಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ದಯದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಮಧುರವಾಗಲಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಪ್ತ ಸ್ವಸ್ರೂನ್ ಉಷ್ಟಿರ್ಮ ವಶಾನೋ ವಿದ್ವಾನ್ ಮಧ್ವ ಉಜ್ಜಭಾರ ದೃಶೇಕಂ. ಋಗ್ವೇದದ 10ನೇ ಮಂಡಲದ 5ನೇ ಮಂತ್ರದ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಸರ್ವಜ್ಞ ವಿದ್ವದ್ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೇ, ಅತಿಶಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳವರೇ, ಆನಂದ ರೂಪಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 8 ಆಯ್ತು. 9, 10, 11. 9ನೆಯದು ತಾನ್ ಯಜತ್ರ ಋತವೋ ವೃಧೋ ಅಗ್ನೇ ಪತ್ನಿ ವತಸ್ಕೃತಿ ಮಧ್ವಸ್ಯ ಜಿಕ್ವ ಪಾಯಯ. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ನಾಲಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ. ತಾನ್ ಯಜತ್ರ ಋತ ವೃಧೋಗ್ನೇ ಪತ್ನಿ ವತಸ್ಕೃತಿ ಮಧ್ವಸ್ಯ ಜಿಕ್ವ ಪಾಯಯ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅನ್ನುವ ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡುವಂಥ ಜ್ಞಾನಯಾಗದಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ತುಂಬಿರುವ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅವರವರ ಪತ್ನಿಯ ಸಮೇತವನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನ ದೇವತೆಗಳು ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವಂತೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಮಧ್ವಸ್ಯ ಜಿಕ್ವ ಪಾಯಯ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಧ್ವೋರ್ ನಾವಂ. ಇದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ನಾವಂ ಅಂದ್ರೆ ದೋಣಿಯಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥರು. ಇದೊಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೆ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಡನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದರು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಡು, ಆದರೆ ಅದು ವೇದದ ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ ಅಂತ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚೂರ್ಣಗಳಾದವು ವಿವಿಧ ನಾವೆಗಳು ಅರ್ಣವದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಸುಲಭದಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮತಿಗಳ ಮತವನರಿತು ನಿತ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಾವೆಯಿಂದಲ್ಲದೆ ಕೆರೆಯನ್ನು ದಾಟಲು ಅರಿಯದ ಜನ ಶರದಿಯ ದಾಟುವರೇ ಭವ ಶರದಿಯ ದಾಟುವರೇ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಚೂರ್ಣಗಳಾದವು ವಿವಿಧ ನಾವೆಗಳು ಅರ್ಣವದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಸುಲಭದಿ. ಸಂಸಾರ ಅನ್ನುವ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ದಾಟಬೇಕು ಅಂತ 21 ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಚೂರಾಗಿ ಹೋಯಿತು, ಎಲ್ಲವೂ ಚೂರಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಕಡೆಗೊಂದು ಧ್ವನಿ ಬಂತು, ಸುಲಭದಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮತಿಗಳ ಮತವನರಿತು ನಿತ್ಯ. ಆಚಾರ್ಯರ ಮತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದೋಣಿ ಬಂತು. ಆ ದೋಣಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಾವೇ ಇಂದಲ್ಲದೆ. ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ದೋಣಿ, ಅದು ಆಚಾರ್ಯರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವ ದೋಣಿ ಭಗವಂತನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ದೋಣಿ ಅಂತ ಹಿಡಿಬೇಡ್ರಪ್ಪ. ಕೆರೆಯನ್ನು ದಾಟಲು ಅರಿಯದ ಜನ ಶರದಿಯ ದಾಟುವರೆ. ಕೆರೆ ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬೋರ್ಡು. ಕೆರೆನೇ ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿಸ್ತಾರ. ಸಮುದ್ರವೇ ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಭವ ಸಮುದ್ರ ದಾಟ್ತದ ಅಂತ 10ನೇ ಕೊನೆಯದು ಅದು ವಾದಿರಾಜರು ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಅಗ್ನಿಗೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೇ ಯತ್ರ ಯಾ ಇಡ್ಯಾಸ್ತೆ ತೇ ಪಿಬಂತು ಜಿಹ್ವಯ ಮಧೋರಗ್ನೇ ವಷಟ್ಕೃತಿ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅಗ್ನಿ, ಮಧ್ವನಾಮಕನಾದಂತಹ ಅಗ್ನಿಯೇ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ತುತ್ಯರಾದ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೋ ಆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವಷಟ್ಕಾರ ಅನ್ನುವ ಹೋಮದ ಅಧ್ಯಯನದ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆನಂದಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು 11 ವಾದಿರಾಜರು ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಂತ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮಾಣ ತೆಗೆದುಕೊಡುವವರೇ ಕಷ್ಟ.
ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಸಚ ವೇದೋದಿತೋ ಗುರುಹು ಅಂದ್ರು. ವೇದದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು. ಎಲ್ಲಿ ಎದುರು ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ 11 ಕಡೆ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನೇ ಆಚಾರ್ಯರ ಅವತಾರವನ್ನೇ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡುವಂತಹ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸತಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇ ಸಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಮಧ್ವವಿಜಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಧ್ವವಿಜಯ 16 ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದು. ಆಚಾರ್ಯರ ಕತೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲ. ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಯಾಕೆ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲೇನಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರಂತೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಂತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಧ್ವವಿಜಯವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥರು ಸೋಸಲೆ ಮಠವನ್ನು ಆಡಿದ ಮಹಾನುಭಾವರು ಸುಮಧ್ವ ವಿಜಯ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂತ 65 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮಧ್ವ ವಿಜಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಮಧ್ವ ವಿಜಯ ಬರೀ 65 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸರ್ಗ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಎರಡನೇ ಸರ್ಗ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲಘುಮೆ ವಲ್ಲಭನಾಗ್ನೆಯನ್ನು ತಾಮಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಹಿಸುತ್ತಲಿ ಸುರವರ ನಿಖರ ವಂದಿತ ಚರಣ ಕಪಿ ರೂಪವನಿತಾ ತಾಳಿ ಲಘುಮಿ ಸೀತೆಗೆ ರಾಮಚರಿತೆಗಳ ಕಿಲದಿಂ ಸಂತಸವ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಶಕುತಿಯಿಂದಲಿ ವನಧಿ ಲಂಘಿಸಿ ರಘುವರನ ನಮಿಸಿ. ಒಂದೇ ಸಮಯ ಮೊದಲನೇ ಆ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಅವತಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸುಂದರಕಾಂಡ ಮುಗಿಸೋವರೆಗೂ ಬಂತು. ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವನಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಕಟ್ಟುತ್ತ ಧನುಜರನ್ನು ಸೆದೆಬಡೆದು ದಶರಥ ತನೆಯ ಸತಿ ನೀಡಿದ ಸುಮಾಲಿಕೆಯನನುಗ್ರಹವ ಪಡೆದು ವನಜ ನಿಲಯಳ ವಲ್ಲಭನ ಪದವನ ಜನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಂತತ ಮನನದಲ್ಲಿ ಕಿಂಪುರುಷದಲ್ಲಿ ಹನುಮನನು ಭಜಿಸು. ಹನುಮಂತನ ಅವತಾರವಿತ್ತು. ಎರಡೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಅವತಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಹನುಮಂತನಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಪಾಠ ಏನು ಅಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಹನುಮಂತನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಾಠವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಅಂತ ಅವ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೇ ಗುಣಾನಾಮ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಂ ತೇಷು ತೇಷು ಸ್ಮ ನಿದರ್ಶಯಂತಿ ಸಾಕ್ಷಾನ್ ಮಹಾಭಾಗವತ ಪ್ರಬರ್ಹಂ ಶ್ರೀಮಂತವೇನಂ ಹನುಮಂತ ಮಾಹು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹನುಮಂತ ಮಾತ್ರ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪರ್ಯಾಯ ಪದದಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವವ ಹನುಮಂತ. ನೀವೇನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ರಿ. ಭಕ್ತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಹನುಮಂತನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಹನುಮಂತನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ವೈರಾಗ್ಯ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಹನುಮಂತನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಹನುಮಂತನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಸೇವೆ ಹನುಮಂತ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂಘಟನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಹನುಮಂತ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಒಬ್ಬ ಮಗ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಹನುಮಂತ ಇದ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ದಾಸ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಹನುಮಂತ ಇದ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹನುಮಂತನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಹನುಮಂತನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವಾಗ ನೋಡಿ, ರಾಮದೇವರು ಹನುಮಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹನುಮಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ರಾಮದೇವರಿಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಆಡಲಿಲ್ಲ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬಾರಿ ರಾಮದೇವರು ಹನುಮಂತನನ್ನ ಕಂಡದ್ದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಕಾರ. ಅವರು ಹನುಮಂತನನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕಂಡದ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಷ್ಕಿಂಧ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತೇನು ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರಕ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಆ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಕೆಳಗಡೆ ರಾಮದೇವರ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹನುಮ, ರಾಮ ಮತ್ತೆ ಸೀತಾದೇವಿ ಸಮೇತ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ತಿಳಿದು ಇಲ್ಲ ರಾಮದೇವರು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಸೀತಾಕೃತಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅದು ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ರಾಮದೇವರು ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸೀತಾ ಸಮೇತವಾಗಿಯೇ. ರಮನಿಗೆ ಅದು ಕೇಳುವಾಗಲೇ ರಮಾಪತಿಂ ರಾಮತನುಂದ ದರ್ಶ. ಆ ಸೀತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆನಂದ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತ, ಆನಂದ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಆನಂದ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂದು ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಸೀತಾ ಆಕೃತಿ ಅದು 3 ರೂಪವನ್ನು ತಳೆಯಿತು ಅಂತ. ಒಂದು ಶ್ರೀರೂಪ, ಒಂದು ಭೂರೂಪ, ಒಂದು ದುರ್ಗಾರೂಪ. ಶ್ರೀರೂಪ ಭಗವಂತನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಿತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಸಂಗ್ರಹ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರೂಪ ರಾಮದೇವರ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಇದೆಯಲ್ಲ ಭೂರೂಪ, ಅದು ಆಕೃತಿಯೊಳಗೆ ಕೂತಿತು. ಏನು ಆಕೃತಿ ಮಾಡಿತ್ತು? ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸೀತಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂರೂಪ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹನುಮಂತ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವವನಿದ್ದಾನೆ. ಇಂದ್ರದೇವರಿದ್ಯಪಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ಹನುಮಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ಪಾಪ ಬರ್ತದಂತೆ. ಇಂದ್ರದೇವರ ಎದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹನುಮಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದಿದೆ, ಕುಶಲ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡುವುದಿದೆ, ಸೇವಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನುವುದು ಪ್ರಚುರವಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭೂರೂಪದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೂತಳು. ದುರ್ಗಾರೂಪದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ದುರ್ಗಾರೂಪದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರೂಪದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಇಬ್ಬರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರಂತೆ. ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳುವಾಗ, ಇದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರುದ್ರದೇವರು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಬೇಕಂತಲೇ ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಯಾಕೋ ನನಗೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಅಂದರೆ, ನಿಜವಾಗಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದವ್ರು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ರಂದನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವ ರಾಮ ಆಕ್ರಂದನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನೋಡ್ರಿ, ಸೀತಾ 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 ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ರಂದನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಸೀತೆ ಕಳೆದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಅದು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ರುದ್ರದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀನೇ ಸೀತಾದೇವಿ ವೇಷ ಹಾಕುವ. ರುದ್ರದೇವರು, ನೀನೇ ಸೀತಾದೇವಿ ವೇಷ ಹಾಕುವ. ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡು ರಾಮದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೋ. ಅವ ಸೀತಾ ಅಂತಾನೆ, ನೀನ್ ನಾಥ ಅನ್ನು. ನಿನ್ನನ್ನು ಅವ ಕಂಡು ಸೀತೆ ಅಂತ ಭ್ರಮಿಸಿದರೆ ರಾಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮನುಷ್ಯ, ನಿಜವಾಗಿ ಸೀತೆ ಕಳೆದೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಲೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡೋಣಂತೆ ಅಂತ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಮೇಲಿಂದ ಇಳಿದು ಬಿಡುತ್ತಾಳೆ. ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಹಿಡಿದು ತಾನು ಸೀತಾ ವೇಷವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಳ ಬಿಂಬಮೂರ್ತಿ ಅದು, ಅವಳು ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ, ಅವಳು ಬಿಂಬಮೂರ್ತಿ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ. ಅವಳು ಅದೇ ವೇಷವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ರಾಮದೇವರು ಸೀತಾ ಅಂದಾಗಿ ಇವಳು ನಾಥ ಅಂತಾಳೆ. ರಾಮದೇವರು ನೋಡಿದ್ರಂತೆ, ಒಬ್ಬಳೆ ಬಂದಿದ್ಯೋ ರುದ್ರದೇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳಿ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಆ ಲಜ್ಜೆಗೊಳಗಾದಂತೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಲಜ್ಜಾಪುರ ಅಂತ ಜಾಗ ಇದೆ ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಲಜ್ಜಾಪುರ ಅಂತ. ಮುಂದೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಕಾದೇವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅನುಮಾನಿಸಿದಂತ ಒಂದು ದೋಷ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ತಪಶ್ಚರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತ ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆಗ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ಲಂತೆ, ನಾನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಇದೊಂದು ದೋಷ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀರೂಪ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ರೂಪ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲಿ ಎಂದಾಗ ಭಗವಂತ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತೆ ರುದ್ರದೇವರಿಂದ 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಗೊಂಡಂತ ರೂಪ ಅದು ದುರ್ಗಾ ರೂಪ. ಭೂರೂಪ ಸೀತಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ದುರ್ಗಾ ರೂಪ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ರೂಪ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೇ ಇತ್ತು. ಭಗವಂತನಿಂದ ವಿಯೋಗ ಎಂದೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ನೋಡಿದರು. ರಮಾಪತಿಂ ರಾಮತನುಂ ದದರ್ಶ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಅಂತ ಮಹಾನುಭಾವರು, ನಮ್ಮ ಪರಮಗುರುಗಳಿಗೆ ಪರಮಾಪ್ತರಾಗಿದ್ದಂಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ವೃಂದಾವನವನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಆ ನರಸಿಂಹ ತೀರ್ಥದ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಡಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ವೃಂದಾವನ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ರಿ. ದೇವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಪರಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟ ಮಹಾನುಭಾವರು, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು. ಅವರು ಆನಂದ ರಾಮಾಯಣವನ್ನ ಎಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸುಮಾರು ಪ್ರಮೇಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ರಾಮಾಯಣ ಇದೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆನಂದ ರಾಮಾಯಣವನ್ನ 8 ವರ್ಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಕಾಂಡ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ರಾಮದೇವರು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದರು, ಯಾತ್ರಾಕಾಂಡ ಇದೆ. ರಾಮದೇವರು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಜ್ಞಕಾಂಡ ಇದೆ. ರಾಮದೇವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಿವಾಹ ಕಾಂಡ ಇದೆ. ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆ ಕಥೆ ಅದು ಅಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಸೀತಾದೇವಿ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ಲು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದೆ. ರಾಮದೇವರು ಯಾರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವಳನ್ನ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದವಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ಲು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಉತ್ತರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಮಾತು ರಾಮದೇವರಾಡಿದ್ದು ಅದು ಹನುಮಂತನ ಮಾತು. ಹನುಮಂತ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದು? 4 ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು. ತಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವತಾ ಪುರುಷರಂತಿದ್ದೀರಿ, ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಅದು ಧನು ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಳಿಕೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ತಪಸ್ವಿಗಳಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಜಟೆ ಇದೆ, ನಾರಮಡಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಯಾರು, ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? ನಮ್ಮ ಸುಗ್ರೀವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು 4 ಮಾತು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು.
ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಆಡಿದ ಮಾತಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ನಾನ್ ಋಗ್ವೇದ ವಿನೀತಸ್ಯ ನಾ ಯಜುರ್ವೇದ ಧಾರಿಣಃ ನಾ ಸಾಮವೇದ ವಿದುಷಃ ಶಕ್ಯವೇಮಂ ಪ್ರಭಾಷಿತಂ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದಗಳನ್ನ ಅರ್ಥಸಹಿತವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೊದಲನೆಯದು ಮಾತು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಹನುಮಂತ ದೇವರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಭ್ರಮೆ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಯೂರಾಣಿನ ಭೂಷಯಂತಿ ಪುರುಷಂ ಆರಾನ ಚಂದ್ರೋಜ್ವಲ ನ ಸ್ನಾನಂ ನ ವಿಲೇಪನಂ ನ ಕುಸುಮಂ ನಾಲಂಕೃತ ಮೂರ್ಧಜ ವಾಣ್ಯೇಕ ಸಮಲಂಕರೋತಿ ಪುರುಷಂ ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಧಾರ್ಯತೆ ಕ್ಷೀಯಂತೆ ಅಖಿಲ ಭೂಷಣಾನಿ ಸತತಂ ವಾಗ್ಭೂಷಣಂ ಭೂಷಣಂ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನು ಭೂಷಣ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ಅಳಿದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ಕೇಯೂರವಾಗಿರ್ಲಿ, ಅದು ಬಳೆ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಕಿವಿಗೆ ಓಲೆ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಕರ್ಣಕುಂಡಲವಾಗಿರ್ಲಿ, ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಡಾಬ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ತೋಡುಬಂದಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಕೊರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ತುಳಸಿ ಮಣಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ತುಳಸಿ ಮಣಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಆಚಾರ್ಯರು ಕೈಗೆ ಖಡ್ಗ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಲಿ, ಕಾಲಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಖಡ್ಗ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಲಿ, ಏನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲವೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಜವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ವಾಣಿ ಏಕ ಸಮಲಂಕರೋತಿ ಪುರುಷಂ ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಧಾರ್ಯತೆ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವುದು ಮಾತ್ರವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರ್ತದೆ ಹೊರತು ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದು ಭೂಷಣ ಅಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನುವುದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದೇ ಅವನ ಮಾತಿನಿಂದ. ಅವನ ಮಾತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಜನ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ಅಧ್ಯಯನ, ಅವನ ಅನುಭವ, ಅವನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅವನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು. ಒಬ್ಬನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನುವುದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದೇ ಅವನ ಮಾತಿನಿಂದ. ಕ್ಷೀಯಂತೆ ಅಖಿಲ ಭೂಷಣಾನಿ ಸತತಂ ವಾಗ್ಭೂಷಣಂ ಭೂಷಣಂ. ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ತೀರ್ಥರು ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆಯುವಾಗ ಹನುಮಂತ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೊಡುಗೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ವೇದ ಸಾರ ಪಠಿಸಿದನು ಮುನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ ವ್ಯಾಕರಣಗಳ ಇವ ಪಠಿಸಿದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಪಶಬ್ದ ಇವಗಿಲ್ಲೆಂದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನನು ರಾಮನನು ಕರೆಸಿದ. ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಶಾಸ್ತ್ರವ ಪಠಿಸಿದ ಅಂತಿದೆ. ತರಣಿಗಭಿಮುಖವಾಗಿ ಶಬ್ದಶಾಸ್ತ್ರವ ರಚಿಸಿ ಉರುವಣಿಸಿ ಹಿಂದು ಮುಂದಾಗಿ ನಡೆದ ಪರಮ ಪವಮಾನ ಸುತ ಉದಯಾಸ್ತ ಶೈಲಗಳ ಬರದಿ ಐದಿದ ಈತನ ಉಪಮೆ ಉಂಟೆ. ಶಬ್ದಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಏನು ಅನ್ನುವುದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವ ಹನುಮಂತನೇ. ನ್ಯೂನಂ ವ್ಯಾಕರಣಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಅನೇನ ಬಹುದಾಶ್ರಿತಂ ಬಹುವ್ಯಾಹೃತಾನೇನ ನ ಕಿಂಚಿತ್ ಅವಶಬ್ದಿತಂ ನ ಮುಖೇ ನೇತ್ರಯೋ ವಾಪಿ ಲಲಾಟೆ ಚ ಭ್ರುವೋ ತಥಾ ಅನ್ಯೇಷ್ವಪಿ ಚ ಗಾತ್ರೇಷು ದೋಷಃ ಸಂವಿದಿತಃ ಕ್ವಚಿತ್ ಅವಿಸ್ತರಂ ಅಸಂದಿಗ್ಧಂ ಅವಿಲಂಬಿತಂ ಅದ್ರುತಂ ಉರುಸ್ತಂ ಕಂಠಗಂ ವಾಕ್ಯಂ ವರ್ತತೆ ಮಧ್ಯಮೇಶ್ವರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನಾಂ ಅದ್ರುತಾಂ ಅವಿಲಂಬಿತಾಂ ಉಚ್ಚಾರಯತಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ವಾಚಾಂ ಹೃದಯಹಾರಿಣಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ರಾಮದೇವರು ಮಾತಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ರಾಮ ಹಾಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇಡೀ ರಾಮಾಯಣ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರನ್ನು ರಾಮದೇವರು ಇಷ್ಟು 7-8 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ತ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿರುವುದು ನಿಶ್ಚಯ. ಇವನಿಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ಒಂದು ಅಪಶಬ್ದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ವಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ಮಾತನ್ನ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವುದೇ ಜಾಸ್ತಿ, ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇವ ಮಾತಲು ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಅಸ್ಫುಟವಾದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಫುಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪವೂ ತಡವರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥವಾಗದಂತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಬಹುವೇಗವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಾಕ್ಯ ಉರುಸ್ತಾ ಕಂಠಗ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಗಂಟಲಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಯಾವುದು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಯಾವುದು ಅಂಗಳದಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಯಾವುದು ನಾಭಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಯಾವುದು ಹೃದಯದಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ವ್ಯಾಕರಣ ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಇವ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನ ಕದ್ದು ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ. ವಾಚಾಂ ಹೃದಯ ಉಚ್ಚಾರಯತಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ವಾಚಾಂ ಹೃದಯಾರಿಣಿ. ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪಾಠ ಇದೊಂದು. ಪಾಠವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಲಿಯೋಣ. ಮಾತನ್ನು ಹೇಗಾಡಬೇಕು ಅಂತ. 6 ಇರಬೇಕಂತೆ, 6 ಇರಬಾರದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಫ್ಯೂನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಫ್ಯೂನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ITBT-ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಮಾತಾಡುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಭಾಷೆ ಕಲಿಸೋದು, ಉಚ್ಚಾರ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಫ್ಯೂನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಅವತ್ತು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಬ್ದಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವ ಹನುಮಂತ.
ನೋಡಿ, ಆರಿರಬೇಕು, ಆರಿರಬಾರದು. ಮಾಧುರ್ಯಂ ಅಕ್ಷರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪದಚ್ಛೇದಸ್ತು ಸುಸ್ವರ ಧೈರ್ಯಂ ಲಯ ಸಮರ್ಥಂಚ ಷಡೇತೆ ಪಾಠಕಾಗುಣಾ. ಇದು ಆರಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಪಾಗಿರಬೇಕು ಮಾತಾಡುವುದು. ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕಠೋರವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಅದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಪಾಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಇಂಪು ಅನ್ನೋದು ದೇವರ ಕೊಡುವುದು. ಅವ್ರ ಗಂಟ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಗಂಟ ಒಂದೊಂದಿರ್ತದೆ. ಇದ್ದದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಮೊದಲನೇ. ಎರಡನೇದೇನು ಅಂದರೆ ಸ್ಫುಟವಾದ ಅಕ್ಷರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಫುಟವಾದ ಅಕ್ಷರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಅಕ್ಷರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೋ ಬಿಡ್ತದೋ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋರು. ಅವನು ಮುಂದೆ ಕಲೀಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯುವ ನೆಪದಿಂದಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕಲಿತಾನೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಕ ಸುತ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷನ ಮಗನನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸಿ ಬರುತ್ತೀರಿ ಈಕ್ಷಿಸಿ ರಥವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನೆಲಕೊತ್ತಿ ಭಕ್ತನ ಸಲಹಿದ ಕುಕ್ಷಿಯೊಳಗೆ ಜಗದ್ರಕ್ಷಕ ವಿಶ್ವ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಂಡನುಂಡು ಮೆಂಟೆದ್ದು ಬಂಡೊಳಿಪ ಬಂಡೋಳಿಗಳ ತಂಡಗಳು ಕುಕ್ಕಿಲ್ವ ಕೋಗಿಲೆಗಳು ರಾಮಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಗೊಳಿಪ ಕಪೋತಗಳು ಕಮನೀಯವಾಗಿ ಮುಂಗೊಳಿಪ ಕಾಸಾಲುಗಳು ಫಲಂ ಬಿಡುವ ಜಂಬು ಜಂಬೂರ ಪಾಟಲಿ ಪಾಲಸ ಭೂಮ ಪುನ್ನ ಗಗನಗಲ್ಯ ನಾಲಿಂಗ ನಾರಿಕೇಳ ಪವಿತ್ರ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮುಖಪಾದಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಡೋರು. ಇದು ಬರಬೇಕು ಬಾಯಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಜಪವಾಗ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡುವುದು ಜಪ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ನಮಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲ, ಸರಸ್ವತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರಸ್ವತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಪತ್ನಿಯಾದ ಸರಸ್ವತಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಅಯೋಗ್ಯಳಾದ ಒಬ್ಬಳು ಸರಸ್ವತಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ದುಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿತ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಳಿದ್ರೆ ಪಿತೃಪಿತಾಮಹ ಪ್ರಪಿತಾಮಹ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು, ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮೂರನೇದು ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಪದ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಪದ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಪದ ವಿಭಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಮೆಣಸು ಜೀರಿಗೆ ತಗೊಂಬ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅವ್ನಿಗೆ ಎರಡೆರಡೇ ಅಕ್ಷರ ಬರ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಣ ಕಾಮ ಹಾಕಿದ, ಸೂಜಿ ಕಾಮ ಹಾಕಿದ, ರಿಗೆ ಕಾಮ ಹಾಕಿದ. ಮೇಣ ಸಿಕ್ತು, ಸೂಜಿ ಸಿಕ್ತು, ರಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಅಡವಿಯೊಳ್ ಶಿಲೆ ಪಾಲ್ಗರಿಯಲ್ ಶಿಶುವನೆತ್ತಿ ಮುದ್ದಾಡಲು ಗೋಗು ಅಲ್ವಾ, ವೇದವನೋದಲು ನಾರಿ ವಿಪ್ರ ಕಾಗೆಯ ಮಾಂಸವ ಭಕ್ಷಿಪನು ಅಂತಿದೆ. ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಮ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಡವಟ್ಟಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಂಗೆ? ಅಡವಿಯೊಳ್ ಶಿಲೆ ಪಾಲ್ಗರಿಯಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶಿಲೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತದ? ಅಡವಿಯೊಳ್ ಶಿಲೆ ಪಾಲ್ಗರಿಯಲ್ ಶಿಶುವನೆತ್ತಿ ಮುದ್ದಾಡಲು ಗೋವು, ಗೋವೇನ ಶಿಶುವನೆತ್ತಿ ಮುದ್ದಾಡ್ತದ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ವೇದವನೋದಲು ನಾರಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿಪ್ರ ಕಾಗೆಯ ಮಾಂಸವ ಭಕ್ಷಿಪನು ಅಂತಿದೆ. ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ ಸೇರಿಸೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ. ಅಡವಿಯೊಳ್ ಶಿಲೆ ಕಾಮ, ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಪಾಲ್ಗರಿಯಲ್ ಗೋವು, ಹಾಲು ಕೊಡುವುದು ಗೋವು. ಶಿಶುವನೆತ್ತಿ ಮುದ್ದಾಡಲು ನಾರಿ, ವೇದವನೋದಲು ವಿಪ್ರ, ಕಾಗೆ ಮಾಂಸವ ಭಕ್ಷಿಪದು. ಈಗ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಡವಟ್ಟಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪದವಿಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೇಳುವಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಚಾರ್ಯರು, ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಪಾಡಿದವರು, ಏನೋ ಒಟ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ. ಹಂಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವುದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನನಗೆ ಅದರದ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ನಾ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡಿದವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ, ವಾದಿರಾಜರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ. ನಮಗೇನು ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಕಿರುವವರು. ನಾವು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಆಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಭಯ ಪಡಬೇಕು. ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ವಾದಿರಾಜರು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅದರಿಂದ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಯರಹಿತವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದವ ಅವ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಸಭಾಕಂಪವಿರಬಾರದಂತೆ. ಐದನೇದು, ನನಗೆ ಸಭಾಕಂಪ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸನಾದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. 4 ಜನ ಮುಂದೆ ಬಂದರೂ ಕೈಕಾಲು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ.
ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ವಿದ್ವಾಂಸರೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 1.5 ಗಂಟೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಂಪವಿಲ್ಲದಿರಬೇಕು 5ನೇದು. 6ನೇದು ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಲಯಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಈಗ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು 5 ಇರಬೇಕಂತಲ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಂಪಾಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಫುಟವಾದ ಅಕ್ಷರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಇರಬೇಕು, ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಪದವಿಭಾಗ ಇರಬೇಕು, ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೇಳುವಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಸಭಾ ಕಂಪವಿರಬಾರದು, ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಹನುಮಂತ ಕೊಡುವಂತಹ ಇದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಇರಬೇಕಂತೆ. ಯಾವುದು ಇರಬಾರದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೀತಿ ಶೀಘ್ರಿ ಶಿರಕಂಪಿ ಯಥಾಲಿಖಿತ ಪಾಠಕ ಅನರ್ಥಜ್ಞೋ ಅಲ್ಪಕಂಠಶ್ಚ ಷಡೇತೆ ಪಾಠಕಾದವಾಹ. ಇರಬಾರದಂತೆ. ಮೊದಲನೇದು ಗೀತಿ, ರಾಗವಾಗಿ ಎಳೆದು ಮಾತಾಡೋದು, ಅದು ದೋಷ. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು 10 kg ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಅಂತ, ಅದು ರಾಗವಾಗಿ ಎಳೆದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಂದಂತೆ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಎಳೆದೆಳೆದು ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ರಾಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ರಾಗ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರಾಗ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಎಳೆದೇ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಾಚಾರ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಮಾಧಾನ, ಇಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಂತ ರಾಗ ಎಳೆದು ಮಾತನಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಶೀಘ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡು ಬರಬಾರ್ದಂತೆ. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ನೀವು ನಾನು ಕೇಳಬಹುದು, ಅದು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ 3ನೇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಶಿರಕಂಪಿ, ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದಂತೆ. ಹಿಂಗೆ ಅದು ವಯೋಸಹಜವಾಗಿ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತೆ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿ ಸರಿಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಮದುವೆ ಆದಾಗಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಬೇಳೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಹತ್ತಿ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಅಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂಗಂತ ತಲೆ. ಪಾಪ ಇವನು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ತಲೆ ಹೆಂಗಂತದೆ ಅಂತ. ಆದಷ್ಟು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಶಿರಕಂಪಿ, ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬಾರದಂತೆ. 4ನೇದು ಯಥಾ ಲಿಖಿತ ಪಾಠಕ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ದಿದ್ಯೋ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಸುಮಾರು ಜನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಬ್ರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಪುಸ್ತಕ ತಂದು ಓದ್ಬಿಟ್ರು. ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಪದ್ಮಾವತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಳು. ಪದ್ಮಾವತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಿದಳು. ಇದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಕಥೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನೇ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ. ಈಗ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಓದುವುದಾದ್ರೆ ನಾನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಪಾಜಕದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದರು. ಆಚಾರ್ಯರು ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷಗಳು ಮೀರಿತು. ಆಚಾರ್ಯರು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಾರಿದರು. ಇದು ನಾನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹುಡುಗ ಓದ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಥಾಲಿಖಿತ ಪಾಠಕ, ಅದು ದೋಷ. ಆಮೇಲೆ ಅನರ್ಥಜ್ಞೋ, ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಾರದು. ಇವತ್ತೇನು ದ್ವಂದ್ವಾರ್ಥಗಳು, ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅಂಥವನ್ನು ಹಾಕಬಾರದು, ಅದು ದೋಷ. ಅದು ಅನರ್ಥಜ್ಞೋ. ಅಲ್ಪಕಂಠಶ್ಚ, ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಕಿರ್ಲು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಾರದು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂಗಿ ಕಿರ್ಲು ಧ್ವನಿ, ತೀರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಿರ್ಲು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಾರದಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಷಡತೆ ಪಾಠಕಾದಮ, ರಾಗವಾಗಿ ಎಳೆದು ಮಾತಾಡಬಾರದು, ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಾರದು, ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾ ಮಾತನಾಡಬಾರದು, ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನೇ ಇದ್ದಂತೆ ಮಾತಾಡಬಾರದು, ಅಪಾರ್ಥಕ್ಕೆಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾತಾಡಬಾರದು, ಕಿರ್ಲಿನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಾರದು. ಇದು 6. ಒಬ್ಬ ಮಾತನಾಡುವವ, ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಾರದ ಗುಣಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. 24 ದೋಷಗಳಿವೆ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಫಿನೋಟಿಕ್ಸು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಶಬ್ದೋಚ್ಚಾರಣೆ ಬರೀ ಇದು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ನೀವೊಂದು ಶಬ್ದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ 24 ದೋಷಗಳಿವೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ. ಆ 24 ದೋಷಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಶಂಕಿತ, ಮೊದಲೇ ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಸಂದೇಹ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾತಾಡುವುದಂತೆ ಶಂಕಿತ ಮೊದಲನೇದು. 2ನೇದು ಭೀತ, ಹೆದರುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವುದು. ಅವರು ಹೆದರು ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ.
ನೀವು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೆದರು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇದು ಉದೃಷ್ಟ, ವಿರಾಮವಿಲ್ಲದೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೋದಾಗಿಂದ ಬಂದಾಗಿಂದ ಮಾತಾಡುದು, ಇದು ದೋಷ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಅವ್ಯಕ್ತ, ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾತುಕತೆ, ಅದೇನು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಐದನೇದು ಅನುನಾಸಿಕ. ಅನುನಾಸಿಕ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೂಗಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ, ಅದು ದೋಷ. ಅದೇನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಅನುನಾಸಿಕವಲ್ಲದ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಅನುನಾಸಿಕದಂತೆ ಮಾತಾಡಬಾರದು. ಕೆಲವು ನಾಸಿಕವಾದ ಪದಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಅನುನಾಸಿಕವಲ್ಲದನ್ನು ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಕಾಕಸ್ವರ, ಕಠೋರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಕಿರಿಚ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತ. ಅದೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಿರಿಚದೇ ಇದ್ರೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಿರಿಚು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕಿರಿಚು ಮಾತಾಡಿದಷ್ಟು ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಶಿರಸಿಗತ ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ತಾರಕಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಿರಿಚಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಎತ್ತರದ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವುದು ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಥಾನ ವಿವರ್ಜಿತ, ಹಾಕಬಾರದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾತಾಡುವುದು. ಅಲ್ಪಸ್ವರ ಯಾವುದು, ಮಹಾಸ್ವರ ಯಾವುದು, ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ಯಾವುದು, ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 9ನೇದು ಉಪಾಂಶು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೇಳದಂತೆ, ಅಂದರೆ ನಾನು ನೀವು ಕೂತಿದ್ದೇವೆ, ಇವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳುತ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಕೇಳದಂತೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದಂತೆ, ಅದು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಷ್ಟ, ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಯಿ ತೆರೆಯದೆ ಉಚ್ಚರಿಸಬಾರದು. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ದೋಷ. ತ್ವರಿತ, ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ನಿರಸ್ತ, ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುವಂತೆ ಮಾತಾಡುವುದು ಅಂತ. ಅಕ್ಷರ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ದಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ, ಅದು ದೋಷ. ವಿಲಂಬಿತ, ತುಂಬ ತಡವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವುದು. ಗದ್ಗದಿತ, ಬಿಕ್ಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವುದು. ಮಾತಾಡುವಾಗ ರೋಗ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತದೆ, ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಬಾರದು ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಪ್ರಗೀತ, ಸಾಮಗಾನದಂತೆ ರಾಗವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡುವುದು. ನಿಷ್ಪೀಡಿತ, ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹಿಚುಕುವಂತೆ ಮಾತಾಡುವುದು. ಮನೇಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅನ್ನನ ಹಿಚಿಕಿ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹಿಚಿಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಹಿಚಿಕಿ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಾಗಲೇ 50 ಸತಿ ಹಿಚಿಕಿರ್ತಾನೆ, ಹಂಗೆ ಹಿಚಿಕುವಂತೆ ಮಾತಾಡಬಾರದು. ಗ್ರಸ್ತ ಪದ, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ನುಂಗಬಾರದು. ನಾನು ನುಂಗು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ನುಂಗಬಾರದು. ಗ್ರಸ್ತಾಕ್ಷರ, ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನೇ ನುಂಗುಬಿಡೋದು, ಪದಗಳನ್ನು ನುಂಗೋದು, ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನುಂಗೋದು. ದೈನ್ಯತ್ವವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವಂತೆ ಮಾತಾಡಬಾರದಂತೆ. ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಕಷ್ಟನೇ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಚೆನ್ನಾನೋ ಏನೋ ಹೇಳೋಣ ಆಚಾರ, ಏನೋ ಬದುಕಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ. ಜೀವನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಆಶಾವಾದ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ, ಅದು ದೀನಧ್ವನಿ ಅಂತ. ಸಂವೃತ 25, ಹ್ರಸ್ವಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೀರ್ಘವಾದದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನ, ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವುದು. ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮ, ಹ್ರಸ್ವವನ್ನು ದೀರ್ಘವನ್ನು ಹ್ರಸ್ವವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು. ಏಣೀಕೃತ, ಅಕಾರವೋ ಓಕಾರವೋ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇದ್ದಂತೆ ಮಾತಾಡುವುದು. ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಲ್ಲ, ಹಕಾರ ಅಕಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಶಕಾರ ಸಕಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಏಣೀಕೃತ ಅಂತ. ಅಂಬೂಕೃತ ಅಂತ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಟ್ಟುಕೊಂಡಂತೆ ಮಾತಾಡುವುದು. ಅಂಬುಕೃತ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬಾರದು ಅಂತ. ಅರ್ಧಕ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ. ಒಟ್ಟು 24 ದೋಷಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕೊಟ್ಟವ ಹನುಮಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹನುಮಂತನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲಂ, ಯಶೋಧೈರ್ಯಂ, ನಿರ್ಭಯತ್ವಂ, ಅರೋಗತಃ, ಅಜಾಡ್ಯಂ, ವಾಕ್ಪುಟತ್ವಂಚ ಹನುಮಾನ್ ಸ್ಮರಣ ಭವೇ. ವಾಕ್ಪುಟತ್ವ, ಒಬ್ಬರು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಹನುಮಂತನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಹನುಮಂತನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಣ, ಅದೊಂದು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. ಅವನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿದ, ಏನು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಹನುಮಂತ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ಅವ ಸೀತಾ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲ. ಉದದಿಯ ದಾಟಿ ಸೀತೆಯ ಕಂಡು ಬಂದ ಮೇಲ್ ಎನಗೊಂದು ಮದುವೆಯ ಮಾಡಿನ್ನ ಬಾರದಿತ್ತೆ. ಪುರಂದರದಾಸ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನೋ ರಾಮ, ನಾನೋಗಿ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸಮಾಚಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಸುಗಮವಾಗುವಂಥ ಕಾಲವಂತೂ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿರಲಿ, ನನಗೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಂದರದಾಸ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಕಪಿ, ನನಗೆ ಯಾರು ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿನಗೇನಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ
ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ. ಕಪಿಗಿಂತ ಅನಿಷ್ಟ ಮುಖವುಳ್ಳವರಿಗೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕಂಕಣ ಬಲ ಇರಬೇಕಟ್ಟೆ. ನಿನ್ಗೆ ಆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಥೆನೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಪುರಂದರದಾಸರು. ಪದದಿ ಪಾಷಾಣವ ಪೆಣ್ಣು ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ತಾಕಿಸಿ ಭಗವಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಡಿದ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಯಾವುದೋ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಲು ತಾಕಿಸ್ತಿದ್ದ ಭಗವಂತ, ಹೆಣ್ಣು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಏನಾಶ್ಚರ್ಯವೋ ಹನುಮನಿನಲ್ಲದೆ. ಏನ್ ಕೇಳಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಪ್ರಭು? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನುವಂಥ ಚಾಪಲ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಹಣ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವನ ಗಿರಿ ತಂದಾಗ ಹಣವನ್ನು ಕೇಳಲು ಕೊಡದಿರನೆ. ಹಣ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ, 50,000 ಯೋಜನ ಹಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವನ ಪರ್ವತವನ್ನ ತಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೂರ್ಛೆಯಿಂದ ಹೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಂಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಹನುಮಂತ ಅಂತ ರಾಮ ಕೇಳಿದ. ನನಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್, ನನಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬೇಡವೆ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಈ ಕೌಪಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ಲಿ, ನನಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಸೂಟು ಬೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಕೇಳಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಹನುಮಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಮನಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ನೀನು ಕೇಳಬೇಡ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸುಲಭದಿ ವಿಭೀಷಣಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದವಗೆ, ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ ರಾಮ ಅಂತವ ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯವೋ ನೀ ಬೇಡಲಲ್ಲದೆ. ರಾಮದೇವರು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇದು, ರಾಮದೇವರು ಸಾರ್ವಭೌಮರಾದರು. ಪ್ರೇಷ್ಟೋ ನ ರಾಮಸ್ಯ ಬಭೂವ ತಸ್ಮಾತ್ ನ ರಾಮರಾಜ್ಯೆ ಅಸುಲಭಂಚ ಕಿಂಚಿತ್. ಮಧ್ವ ವಿಜಯ ರಾಮದೇವರು ರಾಜರಾದ್ರಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಭೌಮನು ತಾನು ಒಲಿದು ಬಂದಾಗಲೇ ಏನ್ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು? ರಾಮ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನನಗೂ ರಾಜನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರಲ್ವಾ? ನಾನು ರಾಜನಾಗ್ತೇನೆ, ನಾನು ರಾಜನಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಡುತ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ರಾಮ. ನೀನೇ ರಾಜನಾಗಿರೋ ಹನುಮಂತ ಅಂತ. ತ್ವತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ರತಿರೇಶು ನೈಚ್ಛತ್ತಾಪಿ ಭೋಗಾನ್ ಅನುಸಾರಕ್ತಿ. ಅದೇ ಸಕಲವ ತೊರೆದು ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನಿರ್ವ್ಯಾಜ ಭಕುತಿಯ ಬೇಡಿಕೊಂಡಲ್ಲದೆ ಸೇವಕತನದ ರುಚಿ ಏನ್ ಅಳದ್ಯೋ ಹನುಮ. ಯಾರು ಏನೂ ಬೇಡ ಅಂತನೋ ಅವನಿಗೆ ಕಿಂಪುರುಷ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರು ನಮೋ ನಮೋ ನಾಥ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ, ನಮೋ ನಮೋ ರಾಮ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ, ಪುನಃ ಪುನಸ್ತೆ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ನಮಾಮಿ ನಾಥೇತಿ ನಮಸ್ಸರೇನೆ. ಆನಂದ ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ರಾಮದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಆಲಿಂಗನವನ್ನು ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ಆಲಿಂಗನ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದಂತೂ ಮಮದೀನಸ್ಯ, ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ವೋ ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಂತೂ ಮಮದೀನಸ್ಯ ಮನೋಭೂಯ ಪ್ರಕರ್ಷತಿ ಯದಿಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಖ್ಯಾತು ನಕಾಲಮೇ ಸದೃಶಂ ಪ್ರಿಯಂ ಏಷ ಸರ್ವಸ್ಸು ಭೂತಸ್ತು ಪರಿಶ್ವಂಗೋ ಹನುಮತಃ ಮಯಾ ಕಾಲಮಿಮಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ದತ್ತಶ್ವಾಸ್ತು ಮಹಾತ್ಮನಃ. ರಾಮ ಹೇಳಿದ, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ವೋ ಹನುಮಂತ, ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಆಲಿಂಗನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಹನುಮಂತ ದೂರ ಹೋದಂತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. ಹನುಮಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಆಲಿಂಗನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ನಮ್ಮ ಕಥೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹನುಮಂತನ ಕಥೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೇನು ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋರು, ಯೋಗ್ಯರು ಅಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ದಾನವನ್ನ ಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೋ ಅಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೋ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್. ನಾವೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ವಾದಿರಾಜರನ್ನ ನಂಬಿದವ್ರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೊಳಿತದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ದಾನ ಕೊಟ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ಅವ ನೋಡಿದ ಅವ ಯೋಗ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳೀತು ಅಂತ ನೋಡಿದ ಅವ ಯೋಗ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನನ್ನ ಕೈಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇನು ಬಂದಿದೆ ಆಚಾರ್ಯಗೆ ಹಾಳಾದ್ದು, ಒಂದು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಡವಾ? ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೀ 1000 ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ನನಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವ್ರ ಮನೆ ಹಾಳಾಗಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಯೋಗ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅವ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀತ ಮಾಗೃದಕ್ಕಸ್ಯ ಸಿದ್ಧನಂ. ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೇನು ಅದನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದೆ, ಸಂತೋಷ ಪ್ರಭು ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಯೋಗ್ಯ ಅಂತೆ. ಅದನ್ನ ಮೀರಿದವ ಹನುಮಂತ. ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಪ್ರಭು ಆಲಿಂಗನವನ್ನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಮೊದಲನೇ ನೋಡ್ರಿ, ಪೀತಾಂಬುನಾ ಮಹಾರ್ಣವಸ್ಯ ನದೀಕಿ ನಿಷ್ಪಿಶ್ಚ ಪೂರ್ಣೀಕೃತ ರಾಕ್ಷಸ ನಗರೇ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಹಾರಿ ಹೋದೆ, ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕುಡಿದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹನುಮಂತ. ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿದು, ಅಗಸ್ತ್ಯರ ಪಾನ ಮಾಡದಂತೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಲಿಂಗನ ಕೊಡು, ಬೇಡ ಅಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರದ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯದು ನಿಷ್ಪಿಶ್ಚ ಪೂರ್ಣೀಕೃತ ರಾಕ್ಷಸ ನಗರೇ, ಬರೀ 3ನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ಪೂರ್ತಿ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹನುಮಂತ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೊಂದು ಬರೀ ರಾವಣನ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಲಿಂಗನ ಕೊಡು. ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಕ್ಷಸರಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಇಂದ್ರಜಿತು ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಹಸ್ತ ಇದ್ದಾನೆ. ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೆಯದು, ನಾನೀ ತಾನಿ ಶಿರಾಂಸ ರಾಕ್ಷಸ ಕೃತೆ ನಾನು ಆಯಿಸಿತಾನಿ. ಆ ರಾವಣನನ್ನ ಎಡೆಮುಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಸೀತಾದೇವಿ ಇದ್ದಾಳೆ ತಗೋ ಅಂತ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರೆ
ನನಗೆ ನೀನು ಆಲಿಂಗನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇತ್ತು ಪ್ರಭು, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ವಾರ್ತಾಕಾರಕ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ನೀ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸೀತೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ, ಸೀತೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಂದು ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಇದು ಮಿಯರ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಜಾಬ, ಇದು ಕೆಲಸ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀನು ನನಗೆ ಆಲಿಂಗನದಂತಹ ಸಹಭೋಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀಯಲ್ಲೋ ಪ್ರಭು, ಆಶೇಷಣ ಫಲಿತೋಷಕಂ, ನನಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂತೆ ಹನುಮಂತ. ಅಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ನಮಗದು ಹೆಮ್ಮೆ. ರಾಮದೇವರು ಬಾರೋ ಹನುಮಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ ಆಲಿಂಗನವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂದರು. ಅವರ ಆಲಿಂಗನವನ್ನ ಬಾಚಿ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ರಾಮದೇವರು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರಂತೆ. ರಾಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹನುಮಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನೀ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣವಾಗಿರಲಿ, ನಾನು ಹನುಮಂತನ ಋಣದಲ್ಲಿಯೇ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ರಾಮದೇವರು ಹೇಳಿದರು. ತಾವತ್ತೇ ಭವಿತಾ ಕೀರ್ತಿ ಶರೀರೇಪಿ ಅಸಮಸ್ತತ ಲೋಕಾಹಿ ಯಾವತ್ ಸ್ಥಾಸ್ಯಂತಿ ತಾವತ್ತಾಸ್ಯತಿ ಮೇಕತ ಏಕೈಕ್ಯಸ್ಯ ಉಪಹಾರಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ತೇ ಕಪೆ ಶೇಷಸ್ಯ ಮಹೋಪಕಾರಾಣಂ ಭವಾಮಿ ಋಣಿನೋ ವಯಂ ಅಂತ ಹನುಮಂತದೇವರು. ಇವತ್ತು ರಾಮ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಹನುಮಂತನ ಋಣದಲ್ಲಿರುವವ ಅಂತ ಲೋಕ ಗುರುತಿಸ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನಗೇನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಋಣ ನನ್ನ ಮೇಲಿರಲಿ ಅಂತ ಹನುಮಂತನನ್ನ ಬಾಚಿ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೊಂಡವರು ರಾಮ. ಎಂಥ ರಾಮ, ಎಂಥ ಹನುಮ. ಆ ವಾಯು ನಮ್ಮ ಕುಲಗುರುರಾಯ, ಅಂತ ಹನುಮಂತ ನಮ್ಮ ಕುಲಗುರುರಾಯ. ಆಯ್ತಾ, ಭೀಮನಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಪಾಠ ಏನು ಅನ್ನುವುದು ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸರ್ವೇಂದ್ರ ಪ್ರೇರಕೇನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣಪತಿ ನೇರಿತಃ ಯದವೋಚ ಮಹಂತೇನ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಕಮಲಾಲಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ.